इस विच रत्ती पर शक की गुंजाइश नहीं है कि गुरु नानक पातशाह धुर दरगाहों गुरु सन। यही कारण सी कि उन्हां नूं संसार तल ते किसे नूं भी गुरु धारण करन दी लोड़ नहीं सी। गुरबाणी विच इस बारे भट्ट कीरत जी फरमाउंदे हन, आप नारायण कलाधार जग मैं परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। इस संबंध विच ये भी कहे देवीए कि गुरु नानक पातशाह सिद्धे अकाल पुरख दी ही कला, इलाही शब्द, आत्मक ज्ञान अते सर्वकाली सर्वव्यापी शब्द गुरु दा ही सरीरक प्रगटावा सन। यही कारण है कि गुरु नानक पातशाह आप वलों स्थापित गुरु साहिबाना ने जिस दे सिर ते भी अपना बख्शिश भरिया हथ रखिया तो वह भी गुरु नानक ही हो निभड़िया। इस दे नाल नाल ये भी रब्बी सच है कि गुरु नानक साहिब जी राही खुद रची जा परवान कीती बाणी जुगो जुग अटल है अते अज सदियां बाद भी सच्ची बाणी साबित हो रही है। ज्यों ज्यों किसी नूं गुरबाणी दी समझ आउंदी है उस लई ये सच भी अपने आप निखरदा जांदा है। इसे इलाही सच नूं गुरु नानक साहिब ने आप अपनी बाणी विच भी अनेकां वार प्रगट कीता है, जिवें अपरंपर पार ब्रह्म परमेसर नानक गुर मिलिया सोई जीव, जबकि इस संबंध विच ही पवन आरंभ सत गुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। इस दे अर्थ भी असी देख ते समझ चुके हां। फिर संपूर्ण गुरबाणी दी रचना बारे भी गुरदेव स्पष्ट फरमाउंदे हन, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। आदि दी इसे प्रौढ़ता विच अनेकां गुरबाणी फरमान प्राप्त हन। फिर इतना ही नहीं, एक ओंकार तो तन मन थीवे हरियाती संपूर्ण गुरबाणी विच 35 लिखारी होने दे बावजूद इका बाणी, एक गुर, इको शब्द विचार, सच्चा सौदा, हट सच रत्नी भरे भंडार वाला सिद्धांत भी कम कर रहा है। जबकि ये भी अपने आप विच हैरानकुन विषय है अते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो इलावा संसार भर दी किसी भी होर लिखत ते ये सिद्धांत लागू नहीं हुंदा। गहराई विच जाओ तां इस करनी विचों भी आप मुहारे करते अकाल पुरख दी जाहिरा कला ही प्रगट हो रही है। जोत रूप हर आप संभव है कुछ सज्जन इस शब्दावली ते भी उटंकन करन कि जदों गुरबाणी अनुसार शरीर गुरु है ही नहीं तां 10 गुरु पातशाहियां बारे की कहा जावे। बेशक इस विषय नूं असी बाणी सिद्ध गोशट विचों भी देख चुके हां अते एक होर गुरबाणी प्रमाण अपरंपर पार ब्रह्म परमेसर नानक गुर मिलिया सोई जीव राही भी ये प्रमाण मिलता है। यही नहीं बल्कि इस पक्षों ज्यों ज्यों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो इस विषय संबंधी सोजी लेंदे जावांगे, इस बारे समुची असलियत अपने आप उगड़दी आवेगी। तां भी समुचे मनुख मात्र दी संभाल अते उदार लई गुरु नानक पातशाह धुरों वरोसाए मनुख रूप विच शब्दा अवतार ही सन। तां भी जदों इस विषय नूं गुरबाणी विचों समझण दी कोशिश करांगे तां यह भी परतख अते स्पष्ट हो जावेगा कि जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगदु पयो तत् स्यो तत् मिलायो, अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत छत्र गुर रामहि दियो, गुर रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बयन, मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिख नयन। भाव गुरु नानक पातशाह सिद्धे अकाल पुरख दे सदीवी सर्वकाली सर्वव्यापी गुरु शब्द गुरु सतगुरु दा ही प्रगटावा अते धुरों गुरु सन। इस दे नाल नाल हैरानकुन सच्चाई ये भी है कि संसार पद्धर ते जिन्ने भी राजे महाराजे बादशाह गद्दीदार पैदा होए हन, कदे नहीं होया जो एक दी लियाकत कारज ढंग अते सोचनी सब कुछ अपने तो पहले जां बाद विच आउण वाले व्यक्ति नाल इको होवे। इसे तरह जिथे किसे एक ने किसे काम नूं जिथे छड्डिया आउण वाले ने उसे कारज नूं ही अगे तोरिया होवे। जबकि ये विलक्षणता भी केवल गुरु नानक दर ते अते 10 पातशाहियां दे जीवन काल विचों ही मिलेगी। लोड़ है तां इस रब्बी सच्चाई नूं 10 गुरु पातशाहियां दे जीवन विचों पहचानण दा विशा अपने आप खुलदा जावेगा। बिना शक गुरु नानक साहिब मूल रूप विच धुर दरगाहों ही शब्दा अवतार सन।
ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਸੀ ਜਾਂ 5.25 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਭਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਕਟਸਰ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਨਿਭੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 9 ਦੇ 9 ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਇਸੇ ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਅਤੇ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੰਸਾਰਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ ਤਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ 10 ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਭਾਵੇਂ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ 8.25 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ, 70 ਸਾਲ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ 48 ਸਾਲ, ਭਾਵੇਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਹੇ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀ ਵਧੈ, ਸਹਿ ਟਿਕਾ ਦਿਤੋਸ ਜੀਵਦੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸਾਨ ਜੀਵ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਦੌਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਅੱਖਰ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਦਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਭਾਵ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੀਕ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪਰਿਪਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਅੱਖਰ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਤਈ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਇਲਾਹੀ ਕੌਤਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਇਆ, ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 15 ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਹਟ ਸਚੁ, ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਜੰਮਾਂਦਰੂ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਨ। ਹੋਰ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਨਾਵਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਿਜ ਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲਣ ਅਤੇ ਕੋਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।